श्री अकाल जी। एनपी न्यूज़ वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। मैं मनिंदर कौर लैके हाजिर हाँ पंजाबी खबरों का बुलेटिन। ते पंजाबी खबरों के बुलेटिन की शुरुआत करांगे असीं वड्डी खबर तो। दस दें कि यह वड्डी खबर किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई है। किसानी अंदोलन दौरान एक होर किसान की मौत हो चुकी है। मृतक किसान समराला दे पिंड दा वसनीक दस्सिया जा रहा है। 63 साला नैब सिंह सिंघू बार्डर से लगातार संघर्ष शामिल सी। नज़र की किसानी संघर्ष दौरान एक होर किसान की मौत हो चुकी है। मृतक किसान समराला दे पिंड ढंडे दा वसनीक दस्सिया जा रहा है। नायब सिंह 63 साला सिंघू बार्डर से लगातार संघर्ष के विच शमूलियत कर रहा सी। एक बार फिर दस दें कि किसानी अंदोलन दौरान एक होर किसान की मौत हो चुकी है। मृतक किसान समराला दे पिंड दा वसनीक दस्सिया जा रहा है। 63 साला नायब सिंह सिंधु बार्डर से लगातार संघर्ष कर रहा है। दस कि दिल्ली बार्डर से डटे हुए किसानों की लगातार देखा जाए तो दिन प्रतिदिन मौत दे विच वाधा हो रहा है। दिल्ली 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ पुलिस वालों नवदीप ते काफी तशद्दद ढाई जा रही सी, जिसनों एक केस जमानत मिल चुकी है, पर अजे भी नवदीप ते दो केस बाकी ने। पर जल्द ही नवदीप कौर नूं 23 साला लड़की नूं जमानत मिल सकती है ते अपने घर वापसी हो सकती है। बहुत वड्डी खबर भी है और खुशखबरी भी है। सरदार जीत सिंह जी जिन्हां दी उम्र 70 साल है और संगरूर तो ने सरदार गुरमुख सिंह जी 80 साल उम्र है और फतेहगढ़ साहब तो ने दोवें ही एक्स आर्मी मैन ने और 26 तरीक तो बाद हुई वायलेंस के चलते इन्होंने अरेस्ट किया गया। अज गुरु साहब की कृपा सदके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर एडवोकेट साहिबान के सहयोग सदके इन्होंने दोवां नूं कोर्ट माणयोग कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने भी मन्निया कि इन्होंने जेल च रखना ठीक नहीं हैगा। सो मैं धन्नवाद करदा सारिਆਂ ਦਾ जिन्हां ने साडे नाल अथक प्रयासां साडा सहयोग दिता है। मैं धन्नवाद करदा संगत का जिन्हां दी अरदासां सदके ये जमानतां कबूल हो रही ने। और मैं भी दसना चाहना है कि जिस तरीके अगले हफ्ते जमानत लगियां ने, सानू उम्मीद आ कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 60% लोगों ने असीं जमानत कराउण च कामयाब होवांगे। नवदीप कौर की जमानत भी कल एक सोनीपत लोकल कोर्ट ने एक्सैप्ट कर ली आ। दूजी जमानत भी कल सोनीपत की कोर्ट च लगी FIR नंबर 26 की और FIR नंबर 25 की जमानत जिहड़ी कि रिजैक्ट हो गई सी वो हाई कोर्ट च अज असीं फाइल करन जा रहे हैं और मंडे नूं मोस्ट प्रॉबली लिस्टिंग होगी। सो मैं उम्मीद करदा है कि आने वाले हफ्ते के अंदर काफ़ी लोगों ने रिलीफ मिलेगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी संघर्षशील है, इस तरह रहूगी और गुरु साहब की कृपा सदके किसान मजदूर अंदोलन की जित होगी। असीं हर सूरत अंदर इस जरब और जुर्म का टाकरा करते आए हैं, टाकरा करते रहेंगे, आखिर च जित साडी होगी। नवदीप कौर जिस दी कल एक केस बेल हुई, उसनूं लैके बहुत सारे फोन और जानकारी लोग मंगण वास्ते व्हाट्सअप कर रहे हैं। मैं आप जी नूं ये जानकारी देना चाहना है। नवदीप कौर ते 3 मुकदमे दर्ज हुए सी। कल एक जी 2020 की FIR सी दिसंबर की, वो अंदर नवदीप कौर की जतिंदर कुमार जिहड़े कि लोकल एडवोकेट ने सोनीपत तो, उन्होंने बहुत हिम्मत करके उस बेल नूं कल लिया। दूजी FIR जिहड़ी कि FIR नंबर 26 आ, जिहड़ी 2021 रजिस्टर की गई, वो बेल मैटर उन्होंने कल लगाया और सैचरडे नूं कल वो हीयरिंग आ। मैं जतिंदर जी नाल सवेरे भी गल कर रहा सी एडवोकेट साहब कि बड़ी उम्मीद आ कि वो अंदर भी वो बेल लै लैणगे। एक FIR नंबर 25 है जिहदे अंदर ऑलरेडी बेल रिजैक्ट हो चुकी है, 307 लगी आ, ਉਹਦੀ बेल भी अज सरदार हरिंदर सिंह जी बैंस जिहड़े साडे एडवोकेट ने और सरदार चीमा साहब जिहड़े सीनियर एडवोकेट ने वो कोशिश करते पे ने कि अज वो बेल मैटर हाई कोर्ट च चंडीगढ़ लग जाए और वो मंडे नूं हीयरिंग अंदर आऊगा। सानूं उम्मीद आ कि मंडे ट्यूसडे तक सारे केसिस अंदर बेल करा के ते नवदीप कौर नूं जेल चों बाहर कढ़िया जा सके। ਉਹਦੇ ਨਾਲ परिवार अंदर नाल ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ लगातार टच अंदर आ और जिस तरीके कल बेल हुई है, उम्मीद आ कल भी एक बेल हो जाएगी और तीजी बेल जी सोम या मंगलवार को होने की उम्मीद आ। सो जिवें जिवें संगतां नूं अगे अपडेट आउंदा रहूं मैं दसूंगा। नवदीप कौर अगले हफ्ते जरूर आप
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਕਾ ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਲੀ ਸੀਵਰ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਵਰ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ खेती कानूनों खिलाफ किसान आगू राकेश टिकैत का बयान आया है कि राकेश टिकैत का कहना है कि खेती कानूनों नूं वापस कराए बगैर असीं दिल्ली बार्डर तो वापस नहीं जावांगे। कानून वापसी नहीं तां घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत वालों लगातार महापंचायत राही किसानों नूं जागरूक भी किया जा रहा है और उन्होंने वालों यह भी कहा गया है कि हल चलाउण वाले हथ किसी के सामने जोड़े नहीं जाणगे। हाथ नहीं जोड़ेगा, काम क्यों नहीं हुआ? काम कब होगा? सरकार के सामने नहीं, अधिकारी सरकार। और आपके और आगे कह लगा जी नमस्ते जी ना, नमस्ते राम राम वाहेगुरु, अपने आप करो। अधिकारी के सामने नहीं, सरकार के सामने नहीं। ये आपको आंदोलन और मजबूत करने पड़ेंगे, फिर तारीख देनी पड़ेगी। हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर को इस आंदोलन से जोड़ने का है। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर आए, वे यहां नहीं आए अभी, लेकिन कर्नाटक में चले। जहां जहां पे भी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, जहां जहां पे भी हमारे 40 लोग जाएंगे, जहां पे दूसरे लोग जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर उसमें शामिल होगा आप उस पर लिखो, उनको लिखने की आजादी होगी। किसान क्रांति यात्रा 26 जनवरी 2021, वो अपने ट्रैक्टर पर लिखो। वो जो भी कर्नाटक का ट्रैक्टर होगा वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा। तमिलनाडु में जाएंगे, सबसे बड़ी आजादी, एक प्रदेश को आजादी दिलवानी है, वो पूरा प्रदेश कैद में है। भारत तो आजाद हो गया लेकिन गुजरात आजाद नहीं हुआ, गुजरात के लोग कैद में हैं। अगर गुजरात के आदमी यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर पता चल गया रेल में उसमें कि ये आदमी आंदोलन में जा रहा है, घर पर उसके पुलिस है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। अभी भी 120 से ज्यादा लोग वहां पे जेलों में बंद है, बंधक है। वहां के किसी थाने का आपको नंबर नहीं मिलेगा किसी डायरी में। एक ऐप था पुलिस ऐप, उसमें मैंने गुजरात के नंबर देखे, एक भी सरकारी नंबर उस ऐप में नहीं है। पूरे देश के नंबर मिलेंगे लेकिन गुजरात के थाने का, पुलिस स्टेशन का, कोर्ट का, कचहरी का, एम्बुलेंस का कोई नंबर नहीं है। ये किसान की आजादी की लड़ाई है और ये गुजरात के लोगों की आजादी की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक इस तरह का स्टेट जो आजाद करवाना पड़ेगा। हम जाएंगे गुजरात में भी, मीटिंग रखेंगे गुजरात में भी। पूरे देश में ये किसान मीटिंगें होंगी, पूरे देश के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और जब जरूरत होगी वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे।
गलतफहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में न पंच बदलते न मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढना कि सर्दी में सरकार रली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी। और हमने थोड़ा कुछ कह दिया। हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जब पंचायतों ने बताए, जो चौ साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौ साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया, हमने तो वही बताए। और इसकी दिल्ली की एक कील काट कर जानी पड़ेगी, बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਪੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਰਚੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਦਿਨ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੜੀਗਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक तो बाद स्वागत है। खेती कानूਨਾਂ खिलाफ किसाਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਚਾਲਕ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਜੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਲਣਾ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇਈਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੇਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਦੁਸ਼ਮਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੱਪਣ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਜੀ ਅਗਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ 75 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 75 ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਿੱਲ ਡੈਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, NB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਉਂਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੱਲੇ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੂਥ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੂਥ ਲਾਉਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੂਥ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਚ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਐਨਪੀ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। क्या आप दुबले पतले कमजोर